Hello students, in the earlier video we have seen polar equations and some general polar equations of circle, line, cardioid, etc. Now we are forming polar regions. Regions may not be, can be Cartesian or polar. Regions in polar form. They are inequalities such as r equal to a, theta equal to theta naught, etc. That is, how can we form regions? Regions are formed by using polar equations. Regions are formed by combining polar equations. More than one polar equation at a time. Points satisfying more than one polar equations at a time will form regions. Combining polar equations. Regions are formed. And the regions formed may be, examples are rays. Lines alla origin നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നു, ഏതെങ്കിലും പോയിന്റിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നൊക്കെ ആയിട്ടുള്ള rays. Then some segments. Line means infinite both sides. Segments means restricted in the left side and right side. May not be left and right, restricted in two sides. Rays and segments are examples of regions. Regions are formed by combining polar equations. And we can say some examples. Find the regions formed by the inequalities and our questions. Here the question is written like this. Graph the set of points whose polar coordinates satisfy the following conditions. That means you are going to plot the regions formed by these inequalities. The subdivision, in subdivision A, we have the inequalities 1 less than or equal to r less than or equal to 2 and 0 less than or equal to theta less than or equal to pi by 2. Some points satisfy this inequality 1 less than or equal to r less than or equal to 2. At the same time, 0 less than or equal to theta less than or equal to pi by 2. That points are taken in the graph and the region is formed. We can first plot the graph of subdivision A. We have the initial line and end point, left end point on origin, initial line. Then we are considering these two equations. 0 less than or equal to theta less than or equal to pi by 2 looks simple. Therefore, we can write it first. Theta equal to 0 here. Then theta increases and go to pi by 2. Theta equal to pi by 2 is this line. In the second inequality, theta varies from 0 to pi by 2. That means you obtain all points from theta equal to 0 to theta equal to pi by 2. ഈ പോയിന്റ്സ് മുഴുവനുണ്ട്, ഇതിൻ്റെ അകത്തെ മുഴുവനുണ്ട്. ഈ ഇനിക്വാളിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ ഈ ഫസ്റ്റ് ഇനിക്വാളിറ്റി, സെക്കൻഡ് ഇനിക്വാളിറ്റി പറയുകയാണെങ്കിൽ. ബട്ട് ഫ്രം ദ ഫസ്റ്റ് ഇനിക്വാളിറ്റി ഇതിങ്ങനെ സർക്കുലർ ഷേപ്പ് അല്ല, ഇത് മുഴുവനുണ്ട്, ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0, തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 2, തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 3 എല്ലാം ഉണ്ട്. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ ബൈ 4 ഇതിനുള്ളിൽ വരുന്ന മുഴുവൻ പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. പക്ഷെ ആ പോയിന്റ്സ് മുഴുവനും ഈ ഇനിക്വാളിറ്റി 1 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു r ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഇത് സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ്സേ നമുക്ക് എടുക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വരികയില്ല, ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വരികയില്ല, ഇവിടെ ഒരു പോയിന്റ് വരികയില്ല. ഇത്തരം പോയിന്റ്സ് ഒന്നും വരത്തില്ല. നൗ വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് ഇനിക്വാളിറ്റി സൈസ്? 1 less than or equal to r less than or equal to 2. You know about r equal to 2. R equal to 2 is a circle, but the part of the circle only from 0, theta equal to 0 to theta equal to pi by 2. കാർട്ടീഷ്യൻ പറയാൻ എളുപ്പമുണ്ട്. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലെ പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂ. തീറ്റ 0 means x axis positive, theta y by 2 means y axis positive. That means the region bounded in the first quadrant. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലെ പോയിന്റ്സേ പരിഗണിക്കുന്നുള്ളൂ എന്നാണ് രണ്ടാമത്തെ ഇനിക്വാളിറ്റി പറയുന്നത്. ആദ്യത്തെ r equal to 2 എടുത്താൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഒറിജിനിൽ നിന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക. സേ ദിസ് ബി 2 യൂണിറ്റ്സ്. r equal to 2 will be a circle like this. സർക്കിളിന് ബാക്കി പാർട്ടുണ്ട്, പക്ഷെ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ ഇനിക്വാളിറ്റി വെച്ച് ഇതേ പരിഗണിക്കത്തുള്ളൂ. r equal to 2 അല്ല നമുക്ക് വേണ്ടത്, r less than or equal to 2 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സർക്കിളിന്റെ അകമാണെന്ന് നമുക്കറിയാം. അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു സർക്കിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്താൽ അതിൻ്റെ അകത്തെ മുഴുവൻ. പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള സർക്കിളിന്റെ പാർട്ട് ഞാൻ ഡോട്ടഡ് ആയിട്ട് വരയ്ക്കാം.
ഈസ് ആർ ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് പറയുന്നത് ഈ സർക്കിൾ ആയിരിക്കും. ആർ ഈക്വൽ ടു 2. പക്ഷെ നമുക്കിതൊന്നും വേണ്ട, ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലെ മതി. ആർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 ഇൻസൈഡ് ദ സർക്കിൾ. നോട്ട് ദ അതർ പാർട്ട്. ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 എന്നാണ്. ആർ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2 എന്ന് ഒരു പാർട്ട് എടുക്കാം. ആദ്യത്തെ ഇനീക്വാളിറ്റി തന്നെ പറയാം. ആൻഡ് ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. ആർ ഈക്വൽ ടു 1, റേഡിയസ് 1. റേഡിയസ് 1 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ സർക്കിളാണ്. അതിൻ്റെയും ബാലൻസ് ഞാൻ ഡോട്ടഡ് ലൈൻസ് ഉപയോഗിച്ച് വരയ്ക്കാം. പക്ഷെ നമുക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലെ മതി. ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1. ആർ ഈക്വൽ ടു 1 ബൗണ്ടറിയാണ്. ആർ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ 1 എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് പുറത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആർ 1ൽ കൂടുതലാകണം, ആർ 2ൽ താഴെയാകണം. വാട്ട് വിൽ ബി ദ റീജിയൻ? ഈ രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള സർക്കിളിൻ്റെ CD ഒക്കെ പോലെ ഇരിക്കും, നടുക്കത്തുള്ള ബാക്കിയുള്ള ഭാഗം. അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മുഴുവൻ വേണ്ട, ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലുള്ള പോർഷൻ മതി. തീറ്റ 0 തുടങ്ങി തീറ്റ π/2 വരെ ആറ് 1ൽ കൂടുതലും ആറ് 2ൽ താഴെയാകുന്ന റീജിയനാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. ദാറ്റ് മീൻസ് ദ റീജിയൻ ക്യാൻ ബി ഷെയ്ഡഡ് ലൈക്ക് ദിസ്. ഈ റീജിയനാണ് or the set of points satisfying the given inequalities simultaneously. രണ്ടും സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്ന, ആദ്യത്തേത് മാത്രമാണെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റ് മാത്രമല്ല ബാക്കിയുള്ള ക്വാഡ്രൻസിലും ഡിസ്ക് പോലെ തന്നെ ആയിരിക്കും. ബാക്കിയുള്ള ക്വാഡ്രൻസിലും ആർ ഈക്വൽ ടു 2നും ആർ ഈക്വൽ ടു 1നും ഇടയ്ക്കുള്ള പോർഷൻ ഇവിടെയും കൂടെ വരും. ഫസ്റ്റ് ഇനീക്വാളിറ്റി മാത്രമാണ്. സെക്കൻഡ് പോളാർ ഇനീക്വാളിറ്റി എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തീറ്റ 0 ആണെങ്കിൽ തീറ്റ π/2 വരെ പരിഗണിക്കത്തുള്ളൂ. അപ്പോൾ ആ CD-യുടെ 1/4 ഭാഗമേ നമുക്ക് പരിഗണിക്കത്തുള്ളൂ. ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിലുള്ള 1/4 ഭാഗം. ദിസ് ഇസ് ദ റീജിയൻ represented by these inequalities. Then coming to the second one, it is some more simple. Origin, initial line. Consider r less than or equal to 0 and theta r less than or equal to 0 and theta equal to π/4. Theta equal to π/4 വളരെ എളുപ്പം. Theta equal to 0, theta equal to π/2 എന്ന് പറയുന്നത് y ആക്സിസ്, theta equal to π/4 എന്ന് പറയുന്നത് n രണ്ടിലൂടെ നടക്ക്. This is theta equal to π/4, 45 ഡിഗ്രി. ഇത് 90, അപ്പോൾ അതിൻ്റെ പകുതി. theta equal to π/4, right? 180 divided by 4. Yes, 45 degree. Then r less than or equal to 0. Theta equal to π/4 r less than or equal to 0. r less than or equal to 0. r equal to 0 this. Theta equal to π/4 നെഗറ്റീവ് സെൻസിൽ r less than or equal to, r equal to -1, r equal to -2 etc. ഈ ലൈനെ സംബന്ധിച്ച് r equal to -1, r equal to -2 etc. ഇതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ പോയിന്റ്സ് ഏതാ? പോയിന്റ്സ് ഞാൻ മറ്റൊരു കളർ കൊണ്ട് വരയ്ക്കാം. നമ്മുടെ റീജിയനിലെ പോയിന്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു π/4 ഈ ലൈനാണ്. ഞാൻ റെഡ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച് മാർക്ക് ചെയ്യുന്നതാണ് ഇനീക്വാളിറ്റി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്ന റീജിയൻ. ദിസ് ഇസ് r less than or equal to 0 ആൻഡ് r less than or equal to 0 വേറെയും പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട്. ആൻഡ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു π/4 എന്ന് പറയുന്നത് റെഡ് ലൈൻ ഉപയോഗിച്ച്. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു π/4 ഈ ലൈനാണ്. ആ ലൈനിൽ r less than or equal to 0 നെഗറ്റീവ് സെൻസിലും കൂടെ ആവണം. r less than or equal to 0 മാത്രമാണെങ്കിൽ പലയിടത്തും ഉണ്ട്. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0-ലെ r less than or equal to 0 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഭാഗത്തേക്ക്. അപ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് നോക്കണ്ട. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു π/4 റെഡ് ലൈനിൽ കാണുന്നതാണ് റീജിയൻ. റീജിയൻ ക്യാൻ ബി എ റേസ് സെഗ്മെന്റ്സ്. റേസ് ഇപ്പോൾ കണ്ടത് ഒരു റേ ആണ്. ഇനി നമുക്ക് സെഗ്മെന്റ്സ് വേണമെങ്കിലും കിട്ടാം. We can move to some other examples of graphing. അപ്പോൾ വേറൊരു ഇനീക്വാളിറ്റി ഞാൻ എടുക്കാം. Suppose that the inequality is given as -3 less than or equal to subdivision C, question subdivision C, -3 less than or equal to r less than or equal to 2 and at the same time തീറ്റ ഈക്വൽ ടു π/4. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു π/4 ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പരിഗണിച്ച ലൈനാണ്. അപ്പോൾ ഇനീഷ്യൽ ലൈൻ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു π/4 ഫസ്റ്റ് ക്വാഡ്രന്റിനെ ബൈസെക്ട് ചെയ്യുന്ന 45 ഡിഗ്രി. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു π/4. അവിടെ -3 r ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 2. r ഈക്വൽ ടു 2 തീറ്റ ഈക്വൽ ടു π/4ലാണെങ്കിൽ 2 യൂണിറ്റ് മൂവ് ചെയ്യുക. ദിസ് ഇസ് r ഈക്വൽ ടു 2. r ഈക്വൽ ടു -3 ഈ ലൈനിൽ നെഗറ്റീവ് സെൻസിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരണം. 1, 2,
3 യൂണിറ്റ് നെഗറ്റീവ് സെൻസിൽ വന്നു. r ഈക്വൽ ടു -3 ആൻഡ് -3 less than or equal to r less than or equal to 2 in the line theta equal to pi/4 means you have to count points having r between -3 and 2. -3യേക്കാളും വലുതായിരിക്കണം, 2നേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കണം. The set of points can be represented by the red line. അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് കോംപ്ലിക്കേഷൻ ആകും, അറിയത്തില്ല, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ റെഡ് ലൈനിൽ കാണിക്കാം. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സെറ്റ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു pi/4 എന്നുള്ള ലൈനിലാവണം. -3ക്കും pi/4നും ഇടയ്ക്കായിരിക്കണം. അപ്പോൾ അതൊരു സെഗ്മെന്റ് ആണ്. -3 less than or equal to r less than or equal to 2 and തീറ്റ ഈക്വൽ ടു pi/4 എന്ന് പറയുന്ന റെഡ് ലൈനിൽ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നതാണ്. ദിസ് ഇസ് എ സെഗ്മെന്റ്. റീജിയൻസ് ക്യാൻ ബി സെഗ്മെന്റ്സ് ഓർ റേസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. ദെൻ ദിസ് റീജിയൻ ഈസ് എ സെഗ്മെന്റ്. ദിസ് ഇസ് എ സെഗ്മെന്റ്. ഇതൊരു സെഗ്മെന്റ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയത്. വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ വേണമെങ്കിലും കൂടി ചെയ്യാം. ദെൻ സബ്ഡിവിഷൻ ഡി can be taken as 2π/3. 2π/3 less than or equal to theta less than or equal to 5π divided by 6. That is a question. Then we can move to the solution. 2π/3 less than or equal to theta less than or equal to 5π/6. Origin initial line theta equal to 2π/3. 180 divided by 3, 60, 60 into 2, 120. 120 degrees നമുക്ക് മാർക്ക് ചെയ്യാം. This is 90 plus 30. This is 120 degree. Theta equal to 2π divided by 3. ഈ ലൈനാണ്. Then theta equal to 5π divided by 6. 5 into 180 by 6. 5 into 180 by 6 means 30. 30 into 5, 150. This is 120. And the another one is 150. 150 means 120 plus 30. So, this is theta equal to 5π divided by 6. 150 അല്ലേ, ഇവിടെ വരുമ്പോൾ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പൈ 180. അപ്പോൾ ഒരു 30 കൂടെ കൂട്ടിയാൽ ആയിക്കോളും. അപ്പോൾ ശരിയാണ്, തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 5π/6. ദെൻ 2π/3 ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു തീറ്റ ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 5π/6. 2π/3 തുടങ്ങി 5π/6 വരെയുള്ള 2π/3 ചെറിയ ആംഗിൾ, 5π/6 വരെയുള്ള എല്ലാ ആംഗിൾസും എടുക്കാം. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിൾസ് മുഴുവൻ എടുക്കാം. അപ്പോൾ അവിടെ പോസിറ്റീവ് സെൻസിലും തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 5π/6, തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 2π/3 എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ലൈൻസ് ആണ്. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 2π/3 ഇസ് ദിസ് ലൈൻ. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 5π/6 കൗണ്ടർ പാർട്ട് ഇങ്ങോട്ടും ഉണ്ട്. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 5π/6 എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഇതാണ്. ആംഗിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ പോസിറ്റീവ് സെൻസിൽ ഇത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലൈൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 5π/6 എന്ന് പറയുന്ന ലൈൻ ഞാൻ നീട്ടി വരച്ചേക്കാം. ദിസ് ഇസ് ദ ലൈൻ theta equal to 5π/6. This is line theta equal to 2π/3 dotted. Then 2π/3 തുടങ്ങി 5π/6 വരെ ആംഗിൾ ഉള്ള എല്ലാ പോയിന്റ്സും. അപ്പോൾ ആർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം, ഇത്രയും ഏരിയയിൽ ആർ എന്ത് വേണമെങ്കിലും ആകാം. അപ്പോൾ ഏതായിരിക്കും ഇത്? നമ്മൾ മാർക്ക് ചെയ്യുക, തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 5/8 മാർക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി അറിയാൻ വേണ്ടി മാത്രം വെച്ചത്. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് ലൈൻസിനിടയ്ക്കുള്ള പോയിന്റ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഇൻഫിനിറ്റ് ആണ് കിട്ടുന്ന റീജിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതായിരിക്കും. അതങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് ഇവിടെ ചെറുതാണെങ്കിലും അങ്ങേറ്റത് ഇവിടെ ഞാൻ കാണിക്കുന്ന പോലെ ഗ്യാപ്പ് ഒന്നും ഇല്ല ഈ ലൈനിലിടയിലുള്ള പോയിന്റ്സ്. ഇതിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിരിക്കും, ഇത് വലുതായി വലുതായി വരുമെന്ന് നമുക്കറിയാം. ഈ സൈഡിലും അങ്ങനെ ഇവിടെ പോയിന്റ്സ്, ഇവിടെ ഒരു ഒറിജിൻ ഒരു പോയിന്റേ ഉള്ളൂ. ദെൻ the points are increasing, number of points are increasing when we move away from the origin to both sides. ഈ ലൈൻ ഇങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ്, മറ്റേ ലൈനും ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്നതാണ്. അപ്പോൾ ഇതിനിടയ്ക്കുള്ള പോയിന്റ്സ് നമ്മൾ ലൈൻ എന്തുമാത്രം വരയ്ക്കുന്നു അത്രയും തന്നെ വരച്ച് കാണിക്കാം. അതുമാത്രമല്ല, അതിനപ്പുറത്തേക്ക് ലൈനും നമ്മുടെ റീജിയനും ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോകും. ദിസ് വിൽ ബി ദ റീജിയൻ. അപ്പോൾ അങ്ങനെ റീജിയൻ നമുക്ക് പോളാർ ഇക്വേഷൻസ് പലത് വന്നാൽ കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് ഫോം ചെയ്യാം. ദാറ്റ്